we are moving on to the valedictory function. For the same, I would humbly request our chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Pudukot Kendra, MB Ram Narayan sir, to come onto the dais and occupy the seat. We have been listening to eminent speakers for the last 2 days. All these valuable insights threw lights on quintessence of Vedas, Vedantas and Darshanas. Now we are going to conclude our sessions. Success is doing ordinary things extraordinarily. We are really blessed to have with us on this august occasion an astounding personality, Shri Girish Kumar L, Chairman of Shrivaram Tantra Research Center, Iriniyalakuda, Thrissur. He hardly needs any introduction as he illuminates our people with his daily discourses through Amrita TV. But here, most of the eminent personalities are from outside Kerala. For their information, I would like to say a few words about him. With your permission. Shri Girish Kumar L is one of the renowned preceptors in propagating Tantra Shastra, the ancient technique for the attainment of self-realization, acclaimed as the best among the sciences by the 10th century scholar Shri Abhinava Gupta. He has been actively involved in learning, preserving and teaching Tantra Shastra and the facets of Indian culture for more than 30 years. Born in Ampalapuzha, Kerala, in India in 1963, his interest in the area of spiritual investigation and the mystic way of life began at an early age. He is a postgraduate in chemistry with 2 years of research experience in physical organic chemistry. Later, he plunged himself as a full-time practitioner in Indian culture and more specifically in Tantra Shastra. He is initiated into Sri Vidya worship and is well versed in the Kerala, Kashmir and Bengal school of Tantras. His expertise goes into the Shaiva, Vaishnava and Shakta Darshanas. Now, with respect and a big round of applause, let us invite him onto the dais. Sir, please. To honor him with a Kannada and hand over a memento as a token of love, I would request Shri MB Ram Narayan sir, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Pudukot Kendra. Sir, please. Thank you, sir. Now I humbly invite him for the keynote address. Sir, please. Namaskaram. ഇങ്ങനെയൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശീലം എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ശീലമില്ലെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലെ പ്രധാന പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് നേരം, ഏകദേശം 4:30 മണി വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലെ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കേട്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നവരാണ്. കേൾക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനും കൂടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണത്. കാരണം കേൾക്കുന്നതിനു പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ പാരമ്യമായ വേദങ്ങളെ നാം വിളിക്കുന്നത് ശ്രുതി എന്നാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കേൾപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത്, കേൾക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്നൊക്കെയാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് 10ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ്. ഏകദേശം 13ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൽ അവ ലിഖിത രൂപത്തിലായത്. ഇന്നും എഴുതപ്പെടാത്തതായി
വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനവധി വേദശാഖകൾ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കേൾപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് നമ്മുടേത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇതര സംസ്കാരാഭിമാനികൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഭഗവത്ഗീത എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, ഭാരതം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, രാമായണം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? നമുക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഒരു പുസ്തകമല്ല. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ മറുപടി പറയും. ജൂതന്മാരാണെങ്കിൽ തോറയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിള്, മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഖുർആൻ. നമുക്കോ ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ സ്ക്രിപ്ചറൽ അല്ല, ഓറലാണ്. കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാവുക മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിനും കേട്ടു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരോടാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കാനും കൂടി പോവുകയാണ്. അതെന്തിനായിരിക്കും? അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് മുതലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട കാതുകളുടെ ഉടമകളാണ് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ശേഷവും ഇതിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ കാതുകളുടെ ഉടമകൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലും നല്ലത് ഒരുപാട് കേട്ട കാതുകളുടെ ഉടമകളോട് ചോദ്യം, കേട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജീവിതം തന്നിട്ടും എന്തേ അതിലൊന്നുപോലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്? ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരോട് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഭാരതത്തിലുടനീളം കേരളത്തിലുടനീളം വ്യത്യസ്ത സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ നല്ലത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമാണ് ഈ ചോദ്യം. കേട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കേട്ടവർ അനുവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന, കാണുന്ന, വായിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ പലതും കേൾക്കേണ്ടിയും കാണേണ്ടിയും വായിക്കേണ്ടിയും വരുമായിരുന്നില്ല. വെറുതെ കേട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. വെറുതെ കേട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, അഭിപ്രായപ്രകാരം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ലത് കേൾപ്പിച്ചതെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു. കേൾപ്പിച്ചയാളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കേട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതുവരെ നല്ലത് കേട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കഥ കേട്ട് വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് സത്യസന്ധത? ശിബിർ മഹാചക്രവർത്തിയുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിത ഗാത്രനായി നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് ത്യാഗസന്നദ്ധത? സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മഗതമായിട്ട് ഞാനടക്കമുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും പറയേണ്ടി വരും എന്നിൽ ഇല്ല. എന്താ കാരണം? കേട്ടതൊന്നും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ അനിവാര്യമായ ചിന്ത, മനനം എന്ന പ്രക്രിയ കൂടാതെയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കേട്ട അത്രയും സമയം വെറുതെയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വെറുതെയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം ചിലർ ചോദിക്കും, ഈ കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുണ്യം കിട്ടില്ലേ? ആ പുണ്യം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഉണ്ട് 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 എന്ന് ഉച്ചൈസ്തരം ഘോഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ
സഹിതം തെളിയിക്കാൻ ഇന്നുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ നിരത്തുന്ന അത്ര തന്നെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഇതില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ നിരത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കഷ്ടകാലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വായിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാത്ത ആ പൂർവാപര ജന്മങ്ങളിലേക്ക്, പുനർജന്മങ്ങളിലേക്ക് പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുറപ്പുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കിക്കളയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ്? ഇന്ന് വരെ ഞാനടക്കം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോടും ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണോ. എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഉണ്ട് എന്നുറപ്പുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. പൂർവാപര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. പുണ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അതും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവയെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് പുണ്യത്തെ പറ്റിയും ഒരല്പം ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മനുഷ്യനായി ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാരമായ പുണ്യം ചെയ്യണം. അതും ഭാരതത്തിൽ വന്നു ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാരതത്തില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് വന്ന് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാരമായ പുണ്യം ചെയ്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണാവോ ഇവിടുത്തെ പുൽക്കൊടികൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മഹത്വം? ഇവിടെയാണ് അനാമികനും അരൂപനും വൈകുണ്ഠവാസിയുമായ ഭഗവാൻ വിവിധ രൂപങ്ങളെടുത്തട വിലാസമാടിയത് ഈ നാട്ടിലാണ്. ഇവിടെയാണ് മുക്ത പുരുഷന്മാർ അവരുടെ പാദവംശുക്കളെ കൊണ്ട് പവിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ണ്, ഈ വെള്ളം, ഈ വായു, ഇവ പവിത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ജ്ഞാനപ്പാന, പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനെങ്കിൽ ജ്ഞാനപ്പാനയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമാകേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് വന്ന് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം വേണം. അതും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ അപാര 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 പുണ്യം വേണം. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതിനു ശേഷം ഈശ്വരനെ ഒന്ന് കുമ്പിടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിലോ അതിനും പുണ്യം വേണം. ശങ്കര ഭഗവത്പാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കഥം അകൃത പുണ്യ പ്രഭവതി. ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? എന്ത്? ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദികളാൽ നമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പാദപത്മങ്ങളെ നമസ്കരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാരമായ, അപാരം ടു ദി എൻഡ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല, അപാരം ടു ദി എൻഡ് പവർ പുണ്യം ഉള്ളവർ ആണ്. ഇനി പുണ്യവാന്മാരോടും പുണ്യവതികളോടുമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ ലോകത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. കേരളത്തില് എല്ലാ കർക്കടകം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങമാസം പുലരുമ്പോഴേക്കും അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളിലെ മുഖമണ്ഡപങ്ങളിലെല്ലാം അരിമാവ് കൊണ്ട് കളം വരച്ച് ആ കളത്തിങ്കിലേക്ക് പുതുതായി കൊയ്തെടുത്ത നെൽക്കതിരി വെച്ച് ആ നെൽക്കതിരിങ്കിലേക്ക് ശ്രീമൻ നാരായണനെ ആവാഹിച്ച് ശ്രീമൻ നാരായണന്റെ വക്ഷസ്ഥലവാസിനിയായ മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജിച്ച് നെൽക്കതിര് പ്രസാദമായി തരും. എന്തിനാത്? ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ധനധാന്യ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഉത്തരവും ഇതാണ്, ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു രോഗം കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ, ഒരു അതിഥി വീട്ടിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ, ഒരു കല്യാണം കൂടുതൽ കൂടേണ്ടി വന്നാൽ തകിടം മറിയുന്ന ബഡ്ജറ്റുമായി ജീവിക്കുകയാണ്, മാസ ബഡ്ജറ്റുമായി ജീവിക്കുകയാണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഉപാസകർ. ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരർത്ഥം ലജ്ജാശീലമുള്ളവൾ.
എന്താണാവോ ദേവിക്ക് ഇത്ര ലജ്ജ? തന്നെ സമീപിച്ചവർക്ക് വേണ്ടത്ര കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ ലജ്ജാലുവാണത്രേ ദേവി. എങ്കിൽ ഇന്ന് ദേവിയുടെ കഴുത്ത് ഒടിഞ്ഞ താമരത്തണ്ട് പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര തന്നിട്ടില്ല. സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടപോയില്ല. അതിനൊരു കാരണം എന്താണ്? മഹാപണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ സാധാരണക്കാരോടാണ് സംസാരിക്കാറ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്പോ സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത്, വേറെ ആരില്ല. കേരളത്തിലെ എല്ലാ അഷ്ടമിക്കും പുസ്തകം പൂജയ്ക്ക് വെച്ച് വിജയദശമി നാളില് അരിയിൽ എഴുതി പുസ്തകം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2016 അമേരിക്കൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ പ്യൂ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് PEW, ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി വെരിഫൈ ചെയ്യണം. പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ 2016 151 രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. ആ പഠനത്തിന്റെ പഠനമനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ. എന്റെ വകയല്ല ഇത്. അവര് ഗവേഷണം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 2016 അവർ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നാണ്. സരസ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഊക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ എങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരുടെയും മക്കൾക്കും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരപ്രാപ്തമല്ല. എക്സോർബിറ്റന്റ് ആണ് ഫീസുകൾ. അത് താങ്ങാൻ സാധാരണക്കാരന് ഇവിടെ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൂമിദേവിയെ പൂജിക്കുന്നവരും നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. വെളിച്ചാങ്കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ സമുദ്രവസനീ ദേവി പർവതസ്ഥന മണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, അല്ലയോ വിഷ്ണുപത്നിയായ അമ്മേ, പർവ്വതങ്ങളാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നോന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഈ അമ്മയെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ. കാരണം വികസനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് മുഴുവനും ഇടിച്ച് നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണത്രേ വികസനം. പണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നാൽ എത്താവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ലക്ഷറി കാറില് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും എത്താൻ പറ്റുകയില്ല, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വികസനമാണ്. എന്തു വികസനമാണ് ഇത് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചു ഇട്ടും എനിക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ പഴയ ആളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിടികിട്ടാത്തത് എന്ന് സമാധാനിക്കാം. പർവ്വതങ്ങളാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുകൂടിയ സമുദ്രമാകുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച അല്ലയോ വിഷ്ണുപത്നിയായ അമ്മയെ, എന്റെ കാഴ്ചവീട്ടിനെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വിറ്റു തൊലയ്ക്കാനല്ലാതെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഭൂമിദേവിയുടെ ആരാധകർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാര്യം? ലക്ഷ്മീ കടാക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ദൈവദോഷം പറയുന്നല്ലോ. അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ണാനും എടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഈശ്വരൻ ഒരു റേഷൻ കട നടത്തുന്നയാളാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് തരുന്ന ഒരാള് ആവശ്യത്തിന് തരില്ല, അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ ഉണർന്ന സമയത്തൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരിറ്റ് ദാഹജലം തരുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ മഹർഷീശ്വരന്മാര് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം അവർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പാലാഴി കടയുന്ന സമയം മന്ദരപർവ്വതത്തെ മത്താക്കി വാസുകിയെ കയറാക്കി ദേവാസുരന്മാര് പാലാഴി കടയുകയാണ്. ഈ പാലാഴി കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേശ്ശെ ക്ഷീണം വരുന്നു. അവർക്ക് ക്ഷീണം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാസുകിയുടെ കയറിന്റെ ടൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് അഴിയും. ആ സമയത്ത് ഈ മന്ദരപർവ്വതം
പതുക്കെ താണു പോകുന്നത് കാണാനിടയായി. ആര്? ശ്രീമൻ നാരായണൻ. ഞാനും നിങ്ങളുമായിരുന്നു ശ്രീമൻ നാരായണന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? വെയിറ്റ് ചെയ്തേനെ. എന്തിന്? ഈ മന്ദരപർവ്വതം മുഴുവനും താന്നു പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതായിരുന്ന ദേവാസുരന്മാര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശാലത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേഷം കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ശ്രീമൻ നാരായണൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ആരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ആമയായി വേഷം മാറി പാലാഴിയിലേക്ക് ഊരിയിട്ടിറങ്ങി തിരിയുന്ന മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരത്തെയും തന്റെ ചുമലിൽ ചുമന്ന് ക്ഷീണിതരായ ദേവാസുരന്മാർക്ക് തന്റെ ശക്തി പകർന്നുകൊടുത്ത് അവർ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ആ ഈശ്വരനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാര് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഈശ്വരനെ നമുക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. റേഷൻ കട നടത്തുന്ന ഒരു ഈശ്വരനെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല. ശങ്കര ഭഗവത്പാദര് സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ തന്നെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ പാദത്തിൽ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭയാത്രാതും ദാതും ഫലമപിച്ച വാഞ്ചാസമധികം ശരണ്യേ ലോകാനാം തവഹി ചരണാവേവ നിപുണവും. അല്ലയോ അമ്മേ, നിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഒരാളെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ തരാനും. അങ്ങനെ തന്നൊരു ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഏകസ്വരത്തിൽ പറയും. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എക്സെപ്ഷൻസ് നിയമമല്ല. നിയമം സാമാന്യമായിട്ടാണ്. സാമാന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ഇവിടുത്തെ ആർക്കും പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നത് പുണ്യസമ്പാദനത്തിനല്ല. ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രയോജനകരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉറക്കെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? LP സ്കൂളിൽ ഇന്റർവെല്ലിന് പോയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കും. എൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നതിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കുന്നതായിരിക്കാം, നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം, നിങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം. എന്തായാലും ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. കുറച്ച് സമയമുള്ള വിഷയവും വളരെ ചെറുതാണ്. നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? മിക്കവാറും രണ്ടാമത്തെ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കും. അറിയില്ല. കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ ബഹുക്ഷേമമാണ്. അവർക്കും അറിയില്ല. എന്തിനാ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടുകയല്ല, നിശബ്ദമായിരിക്കും സദസ്സ്. വല്ലാണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചില വിദ്വാന്മാർ പറയും അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തിനായി വരുന്നത് എന്ന് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല, എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നും വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരാളോട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും 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 ചോദിച്ചാൽ ആള് പറയും എനിക്കിപ്പം ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ, അത് പിന്നീട് മാറാം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ശരി, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കില്ല, എന്നാലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹം ആ ആൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ആൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സുഖമായിരിക്കുമോ ദുഃഖം ആയിരിക്കും? സുഖമായിരിക്കും. ആഗ്രഹം സാധിച്ചതിന് ശേഷം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരാൾ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തായി ദുഃഖിച്ചിരിക്കണത്? അതോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു, അതിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചാൽ സുഖം, സന്തോഷം, സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല പേടിക്കണ്ട, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതെന്നറിയോ?
ഈ ഭഗവാന്മാരെപ്പോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു വരം, 2 വരം, മാക്സിമം 3 വരം ആണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അവർ പറയാറില്ല, കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തും കാലത്തും അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കൃത്യമായി തെറ്റിച്ചുട്ടപ്പം പോലെ 1, 2, 3 മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ച കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ. ആകെ ദേവി മഹാത്മ്യത്തില് മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ശക്രാതിസ്തുതികളാൽ സംപ്രീതയായ ദേവി ദേവന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വരം വേണ്ടത്, അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തരാമെന്ന്. അവിടെ എണ്ണം പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇവരൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദേവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം. നമ്മളോട് ചോദിക്കാത്തത് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃത്യം 1, 2, 3 വരത്തെ കൂടുതൽ തരില്ല. ഈ ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വരം വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ, ഇപ്പൊ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഭഗവാനോട്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല സാധിക്കാൻ. ഈശ്വരൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന വരം തരൂ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ. തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ വെന്തുരുകുന്നതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തപസ്സുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള, ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വെറുതെ സമയം കളയുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സുഖമായിരിക്കുമോ അതോ ഏകമായ സുഖം ആയിരിക്കുമോ? സുഖം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം, പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം, മക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം, ആഹാരം അങ്ങനെയില്ല. സുഖം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഏതാഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിലും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് സുഖം ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാനവരാശി മുഴുവനും സുഖം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാത്തത്. മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. മനുഷ്യൻ സുഖം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ഏകമായ സുഖം ആണ് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവില്ല. എങ്ങനെ ഈ സുഖം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കടന്നു വരുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രമേ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാ ന്യൂ ഇയർ ഡേയിലും സിഗരറ്റ് വലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവർ ഒരിക്കലും അത് നടപ്പിലാക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വേണം നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഒരു ബെൻസ് കാറ്, ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു ബെൻസ് കാറ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഇല്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക. വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവ ഇല്ലാതെയാവുകയോ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ ബലാത്കാരേണ അടിച്ചമർത്തുന്നത് രോഗത്തിനു കാരണമാകും. ഡിസയേഴ്സ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തില്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രോഗത്തിനു കാരണമാകും. യാതൊരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും ഈ ലോകത്താനില്ല. പ്രയോജനം അനുദ്ദിശ്യ മന്ദോവിന പ്രവർത്തതയെ നൈയായികന്മാരുടെ വാക്കാണ്. അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഒരു പ്രയോജനവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന സുഖം അത് ശാശ്വതമായതല്ല, താത്കാലികമായത് മാത്രമാണ്.
സുഖത്തിന് കാരണമായത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ സുഖം പഴയതാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാതെയായി തീരുന്ന സുഖം, താത്കാലികമായ സുഖം. നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാര് ഈ സുഖത്തെ അവരുടെ സാങ്കേതിക ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് കാമം എന്ന് വിളിച്ചു. കാമം എന്നുള്ള വാക്കിന് കാർണൽ പ്ലഷർ എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഉള്ളത്. കാമം എന്നുള്ള വാക്കിന് ആഗ്രഹം എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലെ കാമയത ബഹുസ്യാം പ്രചായേതി, അതിനാഗ്രഹം തോന്നി പലതായി തീരണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു, അത് സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ബോറടിക്കുകയോ പഴയതാവുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു, അത് സാധിപ്പിക്കുന്നു, വീണ്ടും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. അസ്ഥിരമായത്, സ്ഥിരമല്ലാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായതും ഉണ്ടാകണം, സ്ഥിരമായതും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരികയും അത് സാധിക്കാൻ നാം പ്രയത്നിക്കുകയും അത് സാധിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖം, സന്തോഷം, സമാധാനം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമോ? ഉദാഹരണത്തിന് ചൊവ്വാദോഷം കാരണം മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാര് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി പ്രശ്നം വെച്ചു, എല്ലാ പരിഹാരവും ചെയ്തു. അടുത്ത ഭഗവതിക്ക് ഒരു പട്ടും താലിയൊക്കെ കൊടുത്തു. വളരെ വിശേഷമാണ് ഈ കൊടുക്കുന്ന പട്ടും താലിയും ഒക്കെ. ഭഗവതിക്ക് കൊടുക്കുന്ന താലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഊതിയാ പറഞ്ഞു. മകൾക്ക് ഒടുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊന്നിട്ട് കൊടുത്തു. മകൾ എടുക്കുന്ന പട്ട് ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. ഭഗവതിക്ക് ഒരു മുഴം ചുവന്ന തുണി. ചോദിച്ചാൽ മലയാളി, പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, മലയാളി ഉടനെ ഫിലോസോഫിക്കലാവും. ഭഗവതിക്ക് എന്തിനാ പൊന്നും പട്ടും? നേർന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലേ? അവിടെ ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവതിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് പട്ടും താലിയൊക്കെ കിട്ടാത്ത ദരിദ്രവാസിയാണോ ഭഗവതി തിരക്കി നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ആ ഭഗവതിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് മകളുടെ കല്യാണം നടന്നു. അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ അച്ഛനമ്മമാരോട് പോയി ചോദിച്ചു, ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? അവരെന്തായിരിക്കും പറയുക? മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അനഭികാമ്യമായിരിക്കുന്ന മരണം പോലും അനഭികാമ്യമല്ലാതായി തീരും. സന്തോഷം, സുഖം, സമാധാനമുള്ളപ്പോൾ, സുഖം, സന്തോഷം, സമാധാനം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖം, സന്തോഷം, സമാധാനത്തെ, മോഹങ്ങളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മോക്ഷം എന്ന് വിളിച്ചു. കാമമോക്ഷങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധ്യം അല്ല. ഭോഗിയാണെങ്കിൽ കാമം, യോഗിയാണെങ്കിൽ മോക്ഷം. മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം മറ്റൊരാഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അനിമൽ ഫാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ വരി ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഓൾ അനിമൽസ് ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് സം ആർ മോർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. കാമവും മോക്ഷവും ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മോക്ഷം ഒരു ഇമ്മിനി കൂടി നിൽക്കും. എന്താ കാര്യം? അത് കിട്ടിയാൽ ഇനിയൊന്നും വേണമെന്ന് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രമമാകുന്നത്. കാമമോക്ഷങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാരതീയ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര ലോജിക്കലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കമ്പിളി ഉടുപ്പുകളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ കഞ്ചാവ് പുകച്ച് തോന്നിയതല്ല. മനുഷ്യനെ അടുത്തറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന അറിവുകളാണ് അവരുടേത്. ഇതുവരെ ഞാൻ അധികം ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അതേ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന നാം ഇന്ന് പ്രാകൃതർ എന്നൊരു പക്ഷെ വിളിക്കുന്ന അവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. ലോജിക്കലാണ് അവരുടെ എല്ലാ കൺക്ലൂഷൻസും. അത് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് അല്ല, അത് മനുഷ്യനെ ഭ്രമിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല, നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. കാമമോക്ഷങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ മാനവരാശിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക അസാധ്യം. മോക്ഷം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായി അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാമം. നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് സാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സാധിക്കുക? ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല ചൂട് കാലത്ത്
ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, ആർക്കും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. നല്ല റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പലതും കിട്ടുന്ന ഒരു കടക്കാരനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. രാവിലെ കടക്കാരൻ കട തുറക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ച് കുടിയുമിട്ട് നമ്മൾ ആ കടയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കടക്കാരൻ വന്ന് കട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടക്കാരനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ്. കടക്കാരാ, നിന്റെ കണ്ണുകൾ എത്ര മനോഹരം, കടക്കാരാ, നിന്റെ മുടി എത്ര നീളമുള്ളത്, നിന്റെ ഭാര്യ എത്ര സുന്ദരി, നിന്റെ മക്കൾ എത്ര വിക്രമശാലികൾ. ഇതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി നിർമാല്യം തൊഴുന്നത് പോലെ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു വരി ചേർക്കും, നിന്റെ കടക്കാരാ, എനിക്കൊരു ചുവന്ന ഗോദ്രേജിന്റെ ഇത്ര ലിറ്ററുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണേ. കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും? കടക്കാരൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരി കാണുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാലും ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഉടനെ ഒരു ചിരി കാണില്ലേ? അത് ഈ ചിരിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കടക്കാരൻ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൊസ്സുണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം പറയും, ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടില്ല. പിന്നെന്ത് വേണം? ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. ആ മൂല്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മൂല്യമുള്ളതിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കാമമോക്ഷങ്ങൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മൂല്യമുള്ളത് എന്താ? ലോകത്ത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് എന്താ? മനുഷ്യപ്രയത്നമാണ്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ച കാറൽ മാർക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, ആദ്യത്തെ വോള്യൂമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമസ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഓൺ ദ കോമഡിറ്റീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരു വസ്തുവിൽ ഉപകാരപ്രദമായി മനുഷ്യപ്രയത്നം ചെലുത്തുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തു മൂല്യമുള്ളതായി തീരുന്നത്. കാറൽ മാർക്സ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉണ്ടായത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ പ്രാകൃതരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹർഷീശ്വരന്മാർ ഇത് കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു, മൂല്യമുള്ളത്, വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മനുഷ്യപ്രയത്നമാണ്. അതിനെ അവർ അർത്ഥം എന്ന് വിളിച്ചു. അർത്ഥത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കാമമോക്ഷങ്ങൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെ മനുഷ്യപ്രയത്നം ചെലുത്തണം എന്ന് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെന്നുണ്ട്, മൂല്യം 10,000 രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ 10,000 രൂപ കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാം, ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടും. എങ്ങനെ ഈ 10,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂത്ത പണക്കാരൻ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കാൻ പണം പലയിടത്തും വെച്ചത് എനിക്കറിയാം. ധാരാളം പണമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയ തക്കം, ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയ തക്കം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണശേഖരത്തിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ കിട്ടും. എന്നെ കള്ളനൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ പണ്ട് പാടിയതുപോലെയാണ്, വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചതോ നാണം മറയ്ക്കാനായിരുന്നില്ലേ, ആഹാരം കണ്ടതോ വിഷപ്പടക്കാനായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാമെന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ധാരണ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാത്രി ചാനലുകളിൽ 8 തൊട്ട് 10 മണി വരെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിലും അവരാരും അവർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാറില്ല. ആരെ പോലെ? നമ്മളെ പോലെ. ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് അനസൂയയുടെ ന്യായീകരണത്തിൽ സീതാദേവി സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി കാട്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, എന്തും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട്. ആരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വീട്ടുകാരൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പിൽ വെള്ളമെടുത്താൽ സാഗരം അറിയാത്തതുപോലെ ഈ വീട്ടുകാരൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പണം പോയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീടും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചു. കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും. ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളവരും വരും, ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തവരും വരും. ഏതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴാൻ വരുന്നവരെ പോലെ നമ്മൾ കേൾക്കിയ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കാതെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയും. എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്? ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അറിയാൻ ഓരോരുത്തരെയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്കല്ലേ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയും. ആൾക്കാരെല്ലാം പോയി ഞാൻ ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റി, വലിയ സന്തോഷം, സമാധാനം, സുഖം. കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും എന്നെ കളാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഫ്രിഡ്ജിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിനാരോ പിടിക്കുന്നതൊരു തോന്നല്. ഫ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, ചുവന്ന നിറം കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥത. ആരും എന്നെ കള്ളാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നേരായ വഴിയെ അല്ല പ്രയത്നിച്ചത് എന്ന്. നേരായ വഴിയെ അല്ലാതെ പ്രയത്നിച്ചു നേടിയത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖം ശാശ്വതമായതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രയത്നം എങ്ങനെ വേണം? നേരായ വഴിയെ ചെയ്യണം. നേരായ വഴി ധർമ്മം. ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ, ധാർമ്മികമായ വഴിയിലൂടെ മനുഷ്യപ്രയത്നം ചെലുത്തി അതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന മൂല്യമുള്ളതിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെയാണ് കാമമോക്ഷങ്ങൾ സാധിക്കുക. നേരായ വഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം. ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ആരോ എഴുതിയ പുസ്തകപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജീവിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല, വേറൊരാള് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നിയമാവലികൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ധർമ്മം എന്താണ്? ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരർത്ഥം സ്വഭാവം. ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും. അതിലൊരർത്ഥം സ്വഭാവമാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരിക്കുമുള്ള ഭാവം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരിക്കുമുള്ള ഭാവം. ആ ഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നാം തീരുമാനമെടുക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടായാലും സുഖം, സന്തോഷം, സമാധാനം അധികം നിൽക്കാത്തത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാർ വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നി, പ്രയാസപ്പെട്ട് കാർ വാങ്ങി, കുറച്ചു കാലം ആ കാർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം ഇല്ലാണ്ടായി. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? അത് ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും സന്തോഷിച്ചത് നമ്മളല്ല, കാർ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റവനാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവൻ നടത്തിയ ഗണപതി ഹോമമാണ് ഫലിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാം ആ കാറ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും സുഖമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനായിരുന്നു പണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം. പണ്ട് കാലത്ത് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗുരുകുലത്തിൽ ഗുരുവിനോടൊപ്പം കഴിയുമ്പോൾ ഗുരുവിന് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം കരതലാമലകം പോലെയാകും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കും ഇന്നത് ചെയ്യാൻ. അത് ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ സുഖം ക്രമേണ കിട്ടും. ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ നമ്മൾ മാറ്റി. 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മക്കോളോ സാഹിബ് മാറ്റി. 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ്? ധരംപാൽ എന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചില പഠനങ്ങൾ, ബീഫ് ഈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചില പഠനങ്ങൾ വാജ്പേയി സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ. ഇന്ന് പ്രിന്റിലില്ല, പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ സംസ്കാരം സ്ത്രീകളോട് രണ്ടാംകിട സമീപനമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അമ്മയുടെ പേരുകൊണ്ട് വിളിച്ചത് എന്നത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നത് കൗന്ദേയ, കുന്തിയുടെ പുത്ര. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ബാബാ കല്യാണി എന്നുള്ള സിനിമയില് അമ്മയുടെ പേര് പുരുഷന്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ സ്ത്രീ സമത്വവാദികൾ പോലും ഇന്ന് പുരുഷന്റെ പേരാണ് അവരുടെ പേരിന്റെ പുറകിൽ വയ്ക്കുക. ഈ നാട്ടിലാണ് അമ്മയുടെ പേര് കൊണ്ട് വില്ലാളി വീരനെ വിളിച്ചത് കൗന്ദേയ, പാർത്ഥ. ഇതൊക്കെ അമ്മയുടെ പേര്.
അമ്മയുടെ പേരുകൾ അത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനോടൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പുരോഗമനവാദികളുടെ ആശയമായിട്ടാണല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശിഖണ്ഡിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാരഥൻ, കർണനും ഭീഷ്മർക്കും അർജുനനും ഒക്കെ സമാനമായി നിൽക്കുന്നയാൾ. ഒരു മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നയാളും യുദ്ധശാസ്ത്ര വിശാരദനുമായയാൾ ശിഖണ്ഡി, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. അപ്പോൾ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും റെവല്യൂഷണറിയും റാഡിക്കലുമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം. ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മപാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ പറയുകയാണ്, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പോലും വിദ്യാസമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നാണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ ആര് മാറ്റി? മക്കോളോ സാഹിബ് മാറ്റി. മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, അതിഥിദേവോ ഭവ. മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, അതിഥിദേവോ ഭവ. അത്രയും പഠിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം തീർന്നു. ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. അമ്മയും അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ കാല് തൊടാൻ പഠിപ്പിക്കും. ഇന്ന് അധ്യാപകരെ കണ്ടാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ഈ പഹയക്കാരനാണ് ഈശ്വര എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായത് എന്നിട്ട് കല്ലെടുക്കാനാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ആചാര്യദേവോ ഭവ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരല്പം മാറുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആയത്. ഒരേ സംഗതി തന്നെയാണ്, കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. കല്ലെടുക്കുന്നതിന് പകരം കാലുകൊണ്ട്. അതിഥിദേവോ ഭവ, അതിഥി ഈശ്വരനായിരിക്കും. അതിഥി ഇല്ലാട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആ വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിഥി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, വിസിറ്റർ ഒന്നുമല്ല. തിഥി തെറ്റിച്ചറിയിക്കാതെ വന്ന് ചേരുന്നയാളാണ്. ഇന്ന് 5:30 മണി മുതൽ 10:30 മണിക്കിടക്കെങ്ങാനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന് കയറി കോളിംബെൽ അമർത്തിയെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള വല്ല സ്ത്രീകളെയും വീട്ടിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി നിർത്തി കെട്ടത്തി നടത്തി ഓടിച്ചിട്ട് കഴിയാം. സീരിയലുകൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആർഷാഭിമാന പുളകിത കത്രനായിട്ട് സംസ്കൃതം ചൊല്ലും. എത്ര നാരീസ്തു പൂജ്യന്തേ തത്ര രമന്തേ ദേവതാ സർവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലും. വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് വല്ല വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ച് കരയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ആനന്ദമാണ്, കരച്ചിലും ആനന്ദമാണ്. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഭിനവോക്തപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തന്ത്രാലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖേവി പ്രവികാസേന, ദുഃഖവും ആത്മവികാസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കാത്തിട്ടാണ്. കമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്കായാലേ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എന്നെ കണ്ടു, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് മാന്യരല്ലേ, കൾച്ചേർഡ് അല്ലേ, സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി. ആ നോട്ടത്തിന് ശേഷം 5:30 തൊട്ട് 10:30 മണി വരെ വിളിക്കാതെ പറയാതെ ഒരു വീട്ടിലും പിന്നെ ഞാൻ പോകില്ല. വിളിക്കാതെ ക്ഷണിക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് അതിഥി. അതെന്താ? ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ഈശ്വരമയമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന 4 സൂക്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, അതിഥി ദേവോ ഭവ. ഇത് പഠിച്ച് മോശം. എന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് അതിന് പകരം 4 മനോഹരമായ റൈമുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിയോട് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങും. പാട്ട് ഇതിന്റെ ആക്ഷനാണ്. ആക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ പാട്ടില്ല. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. പാടിയവർക്ക് സന്തോഷമായി, കേട്ടവർക്ക് സന്തോഷമായി. അർത്ഥം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാവും. എന്താണ് പടകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? മക്കളെ, അങ്ങ് ദൂരതയിൽ കാണുന്ന ആ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വജ്രസമാനമായ നക്ഷത്രമില്ലേ, അത് വിദൂരതയിലായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടുതരാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ അത് നോക്കി വണ്ടറടിച്ചിരുന്നോളാൻ പറയുകയാണ്. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. അപ്പൊ മക്കളിൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതട്ടെ. അപ്പൊ മക്കളിൽ ചോദിച്ചു, അച്ഛാ, അമ്മേ, ആചാര്യന്മാരെ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ സഹായിച്ചോട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water.
Jack fell down and broke his crown, and Jim came jumping after. മക്കളെ ഒരു പണിയും ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ പണി ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. അവൻ ഇവിടുത്തെ കിടച്ച് താഴെ വീണു. അവൻ താഴെ വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞു. അവനെ സഹായിക്കാൻ പോയവനും ഇത് തന്നെ കിട്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടില് കരിമ്പിലും ആൽത്തറയിലും ഒക്കെ, അമ്പലങ്ങളിലെ ആൽത്തറയിലും ഒക്കെ ജാക്കറ്റിൽ പഠിച്ച ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെ കാണിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരുപോലെ ജാക്കറ്റിൽ ചെയ്യൂല, ആരെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ മക്കളെ ചോദിച്ചു, വെറുതെ ഇരുന്നോട്ടേ? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. അപ്പോഴത്തേക്കാൻ പണ്ടത്തേക്കാൾ താഴെ വീണു. അവസാനം ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുമോ എന്ന് പേടിപ്പിച്ച് നാലാമത്തെ റൈമും പഠിപ്പിച്ചു. ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് falling down, falling down, falling down. ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അത്രേ നമ്മൾ. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും പറഞ്ഞു തരാൻ സഹായിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമായ കാര്യമാണ്. നടക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൈ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമസ്കാരം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ, കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഗുഡ് നൈറ്റിന് പകരം ശുഭരാത്രി നേരുന്നത് കൊണ്ടോ, ഹലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹരിയോം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ മാറുന്നതല്ല സംസ്കാരം. അതൊക്കെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ സംസ്കൃതമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമാണ് ഭാഷ ഏതായാലും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ടെത്തും? അതിനാണ് പുരാണങ്ങൾ. പുരാണങ്ങൾ അതിനുള്ളത്. പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയത് നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ കേൾക്കണം പുരാണം? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ തെളിവ്? ഭാഗവതമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന നമ്മളോട് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചോദിക്കും, നീയൊക്കെ എന്തിനാടാ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? അകവൂർ ചാത്തന്റെ ചുഴറ്റ പോലെയാണ്. എല്ലാ തീർത്ഥത്തിലും മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കയ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ കേൾക്കണം പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ? തന്മയീഭാവത്തിൽ കേൾക്കണം. അതിനായിരിക്കണം മഹാനായിട്ടുള്ള അഭിനവഗുപ്തപാദര് നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് അഭിനവ ഭാരതി എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചത്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതിന്റെ ഏകപ്രതി, അഭിനവ ഭാരതിയുടെ ഏകപ്രതി മലയാളം ലിപിയിലാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ഭാഷയിലും അത് ലഭ്യമല്ല. അതില് തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി കേൾക്കണം. എന്താ ഈ എമ്പത്തിക് ലിസ്ണിംഗ്? എമ്പത്തിക് ആയിട്ട് കേൾക്കണം. എമ്പത്തിക് ആയിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. 300 BC അരിസ്റ്റോട്ടൽ എഴുതിയ പോയറ്റിക്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് എമ്പത്തിക് ലിസണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എമ്പത്തിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നാടകങ്ങളിൽ ട്രാജഡികളാണ് മഹത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ട്രാജഡികളെ എമ്പത്തിക് ആയിട്ട് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ കഥാരസിസ്, വിമലീകരണം സംഭവിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരും അതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി കേൾക്കണം. ഈ തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാ കേൾക്കുക? എൻ്റെ അമ്മാവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വേഷം കെട്ടി, അമ്മ രാധയായിട്ടും വേഷം കെട്ടി. എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിന്ന് പ്രിയേ ചാരുശീലേ എന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അഷ്ടപതി പാടി നിവർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ രാധയും അച്ഛൻ അമ്മാവൻ കൃഷ്ണനുമാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ആ അഷ്ടപതി കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിക്കും, എൻ്റെ അമ്മ എന്തേ കാണിക്കുന്നത്? ഇത്ര പ്രായമായിട്ട് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അമ്മാവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ, പെങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധവുമില്ലേ എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അമ്മയും അമ്മാവനും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവണം. ആരാധ്യരായ രാധാകൃഷ്ണന്മാരാണ് എന്ന് തോന്നിയാലോ, ആരാധ്യരായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ തോന്നണം? ആണും പെണ്ണുമാണ് എന്ന് തോന്നണം. തന്മയീഭാവത്തില് അവരുടെ അപ്പലേഷൻസ്, അവരുടെ വെച്ചുകെട്ടലുകളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റണം. അവരെ പച്ചയ്ക്ക് കാണണം. അതെങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ചില വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ വിചാര വികാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നതാണ് രസം. ആ രസം ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരനാണ് എന്നാണ് അഭിനവഗുപ്തപാദരുടെ അഭിപ്രായം. ആ ബ്രഹ്മാനന്ദ സഹോദരനെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ എമ്പത്തിക്കായിട്ട് തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി കേട്ടാൽ ഒറ്റ കേൾവിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ദുർഗാരി എന്ന പ്രേതാത്മാവ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടും നമുക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും
ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ബടായിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെന്തോ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് തന്നാൽ തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി ഇത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. തന്മയീഭാവത്തോടു കൂടി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവും, ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, ചില കഥാഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകും, ചില കഥാഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയില്ല. അതിനെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടാൻ എങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാകും. ആ പ്രയത്നത്തിലൂടെ നേടുന്ന മൂല്യമുള്ളതിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെ ശാശ്വതമായ സുഖത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് പ്രധാന പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ. ഉരിയിരിക്കുന്ന ജീവനാൽ അർത്ഥിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഇത് നാലുമല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ ദീർഘവീക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അവര് ഏതോ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തിരുന്ന് തോന്നിയതെഴുതിയതല്ല, മാനവരാശിയെ അടുത്തറിഞ്ഞ് അവർ എഴുതിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിസ്തർക്യമാണ്. നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ വാക്കുകൾ സാർവകാലികമാണ്, അത് എക്കാലവും ആനുകാലികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഹരിയേട്ടൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന കുട്ടി ഹരിദാസ്, അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിനോടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് സംഘാടകരോടും ഇത് സശ്രദ്ധം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധരിച്ച ശ്ലോകാർത്ഥത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും വിടവാങ്ങട്ടെ. വിമൃശ്യ ഏകദശേഷാണ് യഥേച്ഛസി തഥാ. ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടതിനെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാവുന്ന മൂശയിലിട്ട് വിമർശന വിധേയമാക്കി. വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നല്ല അർത്ഥം, വിശേഷേണയുള്ള ആമർശം എന്നാണ്. ആമർശം ചെയ്യുക, പുനർവിചിന്തനത്തിനും പുനരവലോകനത്തിനും പുനർവായനയ്ക്കും വിധേയമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുവാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. നമസ്കാരം. Shri Girish Kumar sir, we are really honored and blessed to have you with us today to share these wonderful moments. Your speech was inspiring and thought-provoking. Thank you. Actually, it's a small word. Under your spiritual guidance, we experience God's love. Thank you, sir. To hand over the citation to Shri Girish Kumar sir, I'd request our chairman, Shri M.V. Ramnarayan sir. Sir, please. I'd request Advocate Haridas sir also to join our chairman. A true person is not one who is inspired, but one who inspires others. Amidst us, we have such a profound personality, Dr. Srinivasan Dwaraiswamy, Head of the Technology New Platform, Vice President, Reliance Industries Limited, Mumbai. 10 US patents and has published many writings. He is an astounding personality who has learned Vedas, Vedanta Jyotish and Yavana Jyotish. Moreover, he is a Bible scholar. His knowledge in Surya Siddhanta, Jaimini rules, Parashara Yoga and Brihat Jataka is credit worthy. Now, let us invite him onto the dais. Please, with a big round of applause, let us invite him onto the dais. As a token of love, I request Sri Anandanarayan sir. Now, I cordially invite him for the valedictory address. Sir, please. Good evening to everybody. So, I'm going to speak in English because I don't know Malayalam as well as I don't know much about how to speak in Sanskrit. So, you may excuse me for that. So, my talk today is going to be slightly different, and I would like to entertain you by saying something very practical in the sense. So, what we study in schools as history, and what we hear at home as our, history from our grandma or any one of our elders. So there's a huge difference there. So
So you might have noticed this in your, your schools and especially the kids which has a big problem to understand this. For example, you have so many stories like Mahabharata and Ramayana at home. So you believe because out of your compassion and the feeling about your parents. So your parents are your elders who are explaining you, so you believe. But when you go to the school you realize and you read something totally different, which has literally different type of timelines and the facts. So this confusion most of us used to have when we were young, and this continue even today. So how we do this and how we look at in this modern world, what is the realistic way of thinking about our own history? So the most important point is every country which has the history which flourishes, and it's our proud moment to know about who we are and what we are. In the last 150 years, there are several attempts made on this subject, especially I would say the earliest person in the pre-independence state is Mr. Balagangadhar Tilakar, followed by the latest IIT Bombay team published last month an article in Nature journal. So there's a long way we were trying to undo the things done by so-called in 92 AD. We have Salivarna Sangam. It started with the foreigners invasion, and then slowly we lost few things, and Adi Shankara came and revived most of them. Today we are trying to revive back into our original. So I'm not going to say something which is not there, which means it's a totally different subject. So there are three evidences people ask in the scientific when we go there. And we ask, so what are the evidence we are talking about? For example, you say that our history is something like 5,000 years old. So what are the facts and how do you prove this is 5,000 years old? So then you need to do things like you need to show an evidence. Pramana, that's what Patanjali says. So you need to do an evidence. That evidence can be anything. It could be an archaeological evidence, or it could be evidence showing a river or certain things, a fact in your in the subject, so that you can show them, you can prove them, and we are all scholars, so the society accepts. Then when it accepts, it becomes a truth, and you can rewrite your history books and say that such and such things happen, such and such things. So I try to do myself few of them, which along with other scholars. So I just would like to share with you some of them. That was my motivation, the first one. Second one, thank you that I got an introduction. So I'm not a professional guy in Sanskrit, but however I am a practitioner of Vaikhanasa Kalpa Sutra. So from the childhood I've been in the temple and related to the Agama values and things like that. So I try to every time relate these two things with the current scenario as well as what is the scientific notion behind all these things. So if you go to the next slide, so normally I start my talk, this is my second talk in the series which I am giving. So normally I give a meditation step, I'm going to skip it, there is no time now. So next slide. There is a three factor to it. One is the knowledge, and then there is another one is the experience, and there is a creativity. So there are some dots are there. So these dots are what you see. There are the knowledge is an abstract one. So you have several points in several places. I mean, you take the Veda, Vedanga, and even beyond that, Smriti part of it. So if there is knowledge is there. But with your experience, you can, limited way, you can connect them. But if you have the creativity, you will bring back a picture out of it. So this is very important because the creativity comes from when you are happy. So when you are going to be happy, you are going to happy really when you are one with yourself. So that's why this yoga and everything is important. That's why this modern
kids which are learning the other side of this rather than just studying and winding up, which was originally we had as a part of our Vedic studies, but we missed it and we are learning it again. So going to the next one. So this is actually a psychology. This was an American professor who talks about flow. Flow is a psychology. I'm going to talk at the end. This is related to the time axis of time. Go to the next slide. So I'm not going to talk about it. You guys have so much of knowledge in that, and I am very thankful to Ram Narayanan, chairman and the secretary, for inviting me here to actually to learn. So this last 2 days is a great day for me to learn. What the point I want to make here is there is something. Actually, the modern science takes different way. They go with the linguistic way. So teach about the Sanskrit which is abstract. There are no much good grammar is there. Then you say that's the oldest. And where it is written very poetically like Kalidas, that is the latest. So when they do the research, linguistic research, then what they make is really they date them back and forth the way they want, right? At the same time, when you look at it, how these books are available now, especially in the Max Muller time, where everybody is reading at this part of time, is originally come from different type of schools. So I saw different schools, they present some kind of way of meaning to it, and then they just let the other things as a later debate. But having said that, if you have something, you need to use them. So you need a Brahmana to use them. So until otherwise you practice, you don't have any right to say. So in that case, Max Muller never practiced anything, so he cannot explain it. So it's very difficult for him to explain because it has to be practiced. To do that, for that you require certain other areas, the 6 Vedas. So I put this picture, so I'm going to tell a few things about it. Go to the next slide. So I just wanted to say that typically in Vaikhanasa Kalpa Sutra, so they do something called, very important one, they do something called Agni Purusha. So they invoke Agni, and then they invoke the god, and then at the end they close it by doing this is called Agaram, they say, which is the first one they have to invoke Agni. And then they close that called Hamdavam, and they send them everybody back to their own places. So this is Nitya Dharma, so everybody do that. So typically it's a part of Maitreya Samhita and Maitreya Aranya, mainly comes from Krishna and Yajurveda. So if you look at the practitioners, especially if you look at the TV that Tirumala Kalyanam they do that, typically they follow what I'm saying. So what they do is there is a Ritvik who's Vaikhanasa mainly sit in the Vasima Bhaga, then facing the east, and then they have there are 2 parts here, the Brahma and Soma, the 2 sides. They do the Avagana of Brahma and Soma, and then before starting anything, they sprinkle the Yajna, so there is something says in the Aditi, so they start the Yajna by saying that. So there are 4 great women in our history, in our literature. These 4 great women were, highly, prized in there. So when we start, this is what something say, women has great power in our Veda. It's because you start with them. In the Dakshina Bhagavad, they say Aditi. Aditi is mother of all the gods, including Mahavishnu. So all Aditya's mother, all gods. So there is a statement which you say in the Rig Veda, says that Aditi, Daksha. See, Daksha is Aditi's father, and also Daksha is Aditi's son. That's what they say. So it's very contradictory statement. How can a daughter become a father and father become a father as a daughter, again as a mother itself. So this is a very beautiful sentence where Aditi is taken into them, Aditya's mother. And that Dakshina Bhagya Aditi is there. That's only temple for Aditi is in Kerala. There is nowhere else is there. Right? You can go on Google and check it which place that Aditi temple is there in Kerala. So then you look at Anumati. Anumati is well defined. We have the 14th day of the moon. The moon about to become Paurnama. Right? If you always say there is a slight, before completion, it will
simply looks more beautiful, they say. So also they represent, this lunar deity, they represent as Parvati sometime. Then this is the north, this is the west and this is the north. So north always given to Saraswati. So the north side is Saraswati, and then there is east is the Savitri. So when you sprinkle this, you also put one of those Samitu they call it. Actually that belongs to a Palasa tree. Actually there are so much words, and actually the Rabindranath Tagore written is in a great way. So each flower is like a flame. You can look at. This is Agni himself, right? You got to have curves and then it's there. Go to entire India, everywhere you see this way. So the entire Yajurveda talks about it, the meaning of the Yajurveda starts the first sloka itself. How do you take these small sticks like Samitu and then you bring it down, how you start this thing. So this is what their meaning, what you see there. So, see, Aditi, Anumati, Saraswati and Savitri, they are four women, they are part of it. And there are some four boundaries, what you see. So that's what they say, Paridi, the boundary. And then there is one more character which comes called Mitra Varna. So the Mitra Varna is Uttarita Paridi. So they put the Mitra Varna into the north, the extreme side. Right? So I'm going to explain to you why they put Mitra Varna this side, the north side. And what are the real meaning about it? So this yajna goes on and on. You invoke several gods. Vishvedeva is a part of 12 gods. It's like it's a combined one. So you just when you bring Vishvedeva brings 12 devatas, and 12, 3 of them are women and 9 of them are the gods. So this is talk about the Vedic ritual. Why I want to show this is I want to show that people are in the later stage of my talk. You go to the next slide. So there is another controversial subject which actually is a very interesting one. So if you look back and see the one of the stamping of the Jyotisha is a part of Vedanga, you see that the only one place all the stars are explained very clearly, starting from Kritika, so end up in Bharani. In each nakshatra there is a god associated with them, and then this you count it, there are 28. Right now we do it in 27. So there was an extra star called Abhijit. So this Abhijit star was really very great about people talk great about Abhijit, because the reason Krishna says, among the stars I am Abhijit. So he is such an important. Krishna himself says I am Abhijit itself. And then you also look at in Taittiriya Pramana, it is explained very nicely, but later days this star was disappeared. Right? Why it disappeared? Is there any interesting part? So Vedanta Jyotisha is represent Indian astronomy. So I am not going to have a debate about astrology, but it's there here and there. There is some meaning about which planet goes where and things like that. However, it is a time star. So interestingly, there is a pole star. So Earth has the axis. Whichever the star aligned with the axis is a pole star. So Earth rotates. When it rotates, this way, and the whole star around the center star rotates in the opposite direction. Suppose you go to any of the known day and sit in a hilltop, you can sit here because there is no street light. Then you start watching the sky, you keep seeing this, the entire stars revolve around the pole star. So it's obvious because it is the fixed star axis. Then it rotates, what you see is around everything going around, right? So that's the way that people explain, especially in Mahabharata or even in Veda and Vedanta part of it. What you see there is suddenly the Rishi, it's a more poetic language, he suddenly say such and such star was in the backside of something. Well, one great example is Bhishma Nipam. Everybody knows that Bhishma waited until the Uttara comes, and that time Bhishma was lying down in the bed, and in his feet, Yudhishthira and Arjuna were standing, and then he is giving talking to them, and maybe he is explaining the Vishnu Sahasranama or whatever, telling them that
Krishna was in this other side. And then there is something like they will start explaining where is the Saptarishi Mandala, where are the other stars around there. And so there is a large amount of internal evidence in the original text available. So these are the evidence, these are the scientific points. Suppose I'm explaining that such and such persons are here, such and such objects are the living object were some places, and then that's a particular day. And then you calculate everything, you can get back what was that day and what could be that, and it is a great scientific evidence which you can call. So they use Vedanta to represent Indian astronomy, and it mainly used to maintain for the purpose of sacrifice, because you need to exactly predict when you want to do the next sacrifice. There is a one sacrifice they do it in Saraswati River for 22 years. Actually, there was another talk on this is there. So 22 years they continuously do every day the sacrifice. So that type of thing you need on a time stamp. Then another thing is this, in the later stage, especially the Greeks, when started coming to India, then after the Salivan, what happened really, we tried to take the Greek part of it independently. They also did the astronomy, and they come back with the astrology to us. So this is because the Rasi system came to us mostly from Greek, just because there is no internal evidence of that. And another thing, when you count the 12 Rashi and the 28 stars, and the Abhijit was gone. So that's one of the theories that it is not falling in, so they removed it. So this is not explained, so I don't want to get a controversy here. But having said that, there is predominantly the other things came much later. Before that, it was only the time slot to explain things. Next slide. You know, the Skanda Purana written that in those days, the most important thing about the stars such as the Kritika. So even Skanda says that Kritika, their mother, or whatever. So the Skanda Purana what it explains that in that Indra says to Skanda. So very abstract statement. So many people talk about this statement in a very different way. So it says that Kritika went to the summer solstice. So summer solstice is something which happens in June. The day is the longest and the night is the shortest. And you cannot say something like day and things are equal, day and night are equal. When we say this is winter solstice, where the day is small and the night is large. So you all know this, right? So it clearly says something like the June, that time, the Kritika went here. And then there is very interesting that the star of which it slipped down. So what we found is that in 12,000 BCE, nearly 12,000 years back, the pole star what we had that time there is aligned with the star called Vega. So Abhijit was a pole star 12,000 years back. So right now, what is the pole star? Anybody knows? What is the pole star right now? Polaris, the Dhruva. Dhruva is the pole star now. We call it Polaris in English. So the Polaris is the star. So 12,000 years before the star was, the pole star was Abhijit. So all of us know the pole star never changed, but it changes because the Earth axis of rotation changes from 23.4 degree to 21.4 degree. So over a period of time, their axis revolves and moves from one side to another side. So what's really happened this movement, every time around 20,000 years once, it misses one of the pole star. For example, this Polaris become a pole star again after 40,000 years later. So what happens? Slowly it will slip out of the Polaris. As I was telling you, the Earth is pointed towards the star. That's why the star is a pole star. Then what happens if it moves? So the pole star, fixed star, will fall in the revolving stars, the one which is going around it. So probably the Indra is explaining to Skanda is the star which is fixed since it's moved, the Earth is moved over a period of time. Then the Abhijit joined with the stars which are revolving around. For example, the Saptarishi Mandala, Ursa Major, or even Ursa Minor. The Polaris is there in Ursa Minor. So all these stars were, and
anti-clockwise rotating earth. So that is the phenomena they call that as a pole star exchange, right? So this is an evidence which is explained in Ramayana, Skanda Purana. So the two places there is an internal evidence, so there is a pole star which is Abhijit, right? So these two internal evidence says that pole star current time axis, you will scientifically go back and calculate, it is 12,000. Now, I would like to call upon Sri M.V. Ramanarayan Sir, Chairman, BBB Pudukot Kendra, to address the gathering and conclude this 2-day national seminar on Vedas, Vedangas and Darshanas. Yesterday started and now it is 5:30 today. So the time is very relative. Srinivasan, we don't 2 days, has sort of entered our brain and stimulated a lot of thought. And this is indeed wonderful that the Pudukot Kendra and especially Anant Narayan took the initiative to organize, after quite a gap, the national seminar on the Sanskrit language for Vedas, Vedantas and Darshanas. In such seminars, what is important is not the quantity of participation, but the quality of participation. And it is amazing that we had such an array of scholars. And again, the one most important characteristic of all the speakers and all the presenters and the chairpersons and everything was the utmost simplicity with which they approach. Now, this is the Indian tradition. We don't wear a suit coat and do this thing in a 5-star hotel and have an air condition, this thing and sit. Of course, we get, I think, food which beats the 5-star hotel quality. But what is more important is the sincerity with which people who participated here address the gathering. Right from the morning yesterday, when Dr. Nagaswamy made his presentation, fully standing. I mean, can we believe at the age of 90 years old, man standing? He is not there, that is why I take the liberty. He is standing and presenting about the journey of Sanskrit, which was there across Southeast Asia and India, some part of West Asia also. For almost 45 minutes to 1 hour, and hardly faltering, and you could see the screen from that distance. I think that behind that one can understand why he got a Padma Bhushan and why he is so disciplined. So the disciplined approach, and believe me, both the days when he was staying here, he has got up at something like 4 o'clock, and today morning he was at the temple at 5 o'clock for the Abhishekam and the Yogi. At 5 a.m. he was already there inside the temple after having his bath. So these are, we are not talking about some such story. It is something which happened today morning and yesterday and in our midst. So we need to take such lessons from there. Of course, our another wonderful Dr. Radhakrishnan, I would only say he entertained us with his knowledge. Because, like all of us, when he was talking to the children in the language they understand, I always say this again and again, especially to all my teacher friends here. Please understand, communication is in the language of the receiver. A good communication will speak in the language of the recipient of the communication. It doesn't matter how much languages we know. I'm not saying that this thing but one should always try to communicate in the language which the recipient will understand. And that is what Dr. Radhakrishnan did yesterday and today. He explained a very complicated subject like Vedantas and Darshanas, what those 6 subjects are, with all the children could immediately understand.
And there were children like your chairperson. I am also a child in front of Dr. Radhakrishnan. We all who are present here were children, and we could understand. I was reminded only of Dr. Abdul Kalam. He had the same approach to teaching, and when he used to address a gathering, he used to take all the children, repeat after him, what did I say? And they will respond. And this is the way he ensured that they understood. I am sure that you also do that, all your teachers also do that in the classes. But we should always remember that we should talk in the language which they understand. Though many of the speakers spoke Sanskrit which in its pure form many of us do not understand. But much of the Sanskrit spoken from this podium over the last 2 days was actually incomprehensible, understandable something. Except like when he said that there are some, yesterday evening, like the person Maheshwaran said that look, the subject is physics, so even if the language is English, if I am a history student, I may not understand. So to that extent, some of the technical subjects like understanding some of the Vedanta was a little bit tough for the people who were listening because it was not the subject they were familiar with. But that is the subject, that is the object of a seminar. If seminar has to create that curiosity in people who do not understand much of it so that they can delve into it first. But except for a few sentences here and there in Sanskritam which was presented, that was also, I think, by and large understood because the context was understandable. And then of course the English and the Malayalam lectures was outstanding. So yesterday we had a very good technical sessions in terms of Advaita, in terms of the Vedantas, and today morning onwards much of the topics was done in English. So we had our professional astrologer as Narayan often refers to Sundar, but he had his presentation, and we had on the yoga, we had the other darshanas explained, and I think Kuma went slightly into a very totally different but yet beautifully related to the 2 days thing. She went into Madhusudana Saraswati's joining both Advaita and the Bhakti movement, and it's a very interesting subject by itself. It requires a lot of deliberation, but she had to hurry through her presentation, which she did remarkably well and audibly well because we all could understand what she was driving at. And finally, Srinivas also tried to explain in very technical terms, but what he is trying to do is a very important piece of work. He is researching into scientific evidence which will corroborate what is there in the Vedas and the Vedantas. So it's a very laudable effort, and I think he's taking much great pains to establish, which is the only way the world will understand in future. Unless we have a scientific template in which to explain events of the past and prove that look, such and such things existed, it will not be, we cannot just say that in the Vedas it is there. We need to prove that in terms of evidence, and that is what he is doing, both empirical as well as actual. So that is something which is wonderful. And before that, we had the keynote address by Ganesh Kumar, who I think enthralled us with his passionate delivery in Malayalam, but I think he really made us all think as to what we are, what do we need to do. I think it's an outstanding keynote address, and we hope to see more of it in the future in the Bhavans here. So overall, I would say that 2 days well spent, and 2 days good initiative. There are certain things which we need to learn from this seminar, so probably in the next seminars or something which we conduct, we will learn from these lessons and ensure that the little bit hiccups which we had, we remove them entirely. I hope that all our guests and all our participants and all the people who came taking their time, valuable time off, they had a nice and enjoyable stay at Pudukkode and Malappuzha, and I'm sure that our food hospitality was especially good. I'm sure that we had done a fairly good job there. I think with those concluding remarks, I will pray
to the goddess Saraswati to enlighten us more on these subjects, make us think a little bit more. All these things help us only to deliver better in our professional life also, whether we are a teacher, whether we are a student, whether we are a other professional. And I'm sure that Bharatiya Vidya Bhavan, Pudukode Kendra, the people working here, they will all imbibe some of these things, because some of them would have been busy arranging the organizing, they would have heard something. And I think all these discourses, all these lectures are only going towards building a better human being and a better person in all of us. So with these remarks, I will conclude this session. Thank you. Thank you, Shri M.V. Ramnarayan sir. An event like this did not happen overnight. The wheels started rolling months ago. The tremendous efforts and constant follow-ups made this event happen. The vigor and hard work of our administrative officer, Shri K. Muralidharan sir, Bharatiya Vidya Bhavan Pudukode Kendra, is indeed credit worthy. Now, with pleasure, I would like to invite him onto the dais. Sir, please. To honor him with a Pannada, I request our chairman, Shri M.V. Ramnarayan sir. Murali Sridharan sir represents the entire Bhavan's family, the entire team. Now, I deem it my proud privilege to call upon him to propose vote of thanks. Sir, please. Ano Bhadrada Kradavo Yedu Vishwada. Let noble thoughts come to us from every side, says Rigveda. I am very much honored to convey my sincere gratitude to the stalwarts of knowledge in the fields of Vedas. I am blessed to have got an opportunity to be here as part of the National Sanskrit Seminar organized by Bharatiya Vidya Bhavan Pudukode Kendra on 24th and 25th February 2020. It's my honor and privilege to stand before you to express our gratitude to all the people on this harvest occasion. I am very much grateful to mention the Madras Transit College at the outset. Grown rapidly since its inception, the college has completed 100 years of service to the society, particularly in the field of Sanskrit, and became successful in restoring and rejuvenating the indigenous tradition and culture. Thank you very much for the Madras Sanskrit College for rendering strong support to us for this event. We are indeed blessed to have Padma Bhushan Dr. Sri Nagaswamy as president of the program yesterday. Thank you very much, sir, for having accepted our invitation and consented to be present of the program. The presence of eminent people like you are always motivation to all of us. Thank you so much, sir. That has been explained to our chairman what was his background and his age. Sri Ramamurthy sir, the director of Bharatiya Vidya Bhavan Coaching Kendra, has inaugurated the National Sanskrit Seminar yesterday. We thank you from the bottom of our hearts and place on record your sincere efforts and acknowledge this noble venture. Thank you very much, sir. He has done the inauguration yesterday. Our chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Pudukode Kendra, Sri Ramnarayan sir, has always been a motivator and guide for us. Sir, we thank you very much for your valuable inputs. Our Honorary Secretary, Sri Ramnarayan sir, is a solemn person with great amount of dedication in all his endeavors. Without his support and continuous follow-up, this program would not have happened like this. I take this opportunity to thank him from the lot of heart for the guidance and support. We are indeed blessed to have with us eloquent and most skillful orators such as Dr. T.P. Radhakrishnan sir, who has enthralled us with his speeches. I am not going in detail
detail about their qualification and background because we are having paucity of time. Dr. Sri K. S. Maheshwaran, Dr. Sri Hariharan, Dr. S. Murali. Thank you all of you for having accepted our invitation and gave the consent to take part in this solemn occasion. Maho Mahabodhyay Sri Mani Dravid Shastrigal, HOD, Mimamsa, the Sanskrit College chaired the most post-lunch session on 24th February. Your benign presence has enlightened the post-lunch session of the seminar. Thank you very much, sir. We are indeed blessed to have us with eloquent and most skillful orators such as Sri P.P. Sridhar Upadhyay, Sri V. Ramakrishnan, Sri K. Srinivasan. My hearty congratulations and thanks to all of you for having accepted our invitation and gave the consent to take part in the fruitful event. On the second day, on behalf of Bharati Vidya Bhavan family, I take this opportunity to express our deep sense of gratitude to Dr. T.V. Vasudeva, Deputy Director, the Kuppuswamy Shastri's Research Institute, Chennai, who has agreed to chair the pre-lunch session of the seminar on 25th February, that is today. Thank you very much, sir. We are indeed blessed to have with us our eloquent, most skillful orators such as Dr. K. S. Balasubramanian, Dr. K. Shyam Sundara, Dr. Sundar Balakrishnan, and Sri Ramachandra, Assistant Professor. In that, Professor Sundar Balakrishna is a professional astrologer who has been questioned by many of our listeners and the participants, and due to paucity of time, thank you very much, sir, for clearing their doubts in detail. T.P. Radhakrishnan, sir, again was chair for the post-lunch session, in which Dr. Uma Maheshwari, Dr. Sujata Raghavan, Sri Abhinav Kadambi were the speakers. I again thank them having taken pain and coming here and presenting papers on this August occasion. Sri Girish Kumar, Chairman of Sri Puram Tantra Research Center, Irinjalakuda, Thrissur, have kindly consented to render keynote address for the post-lunch session today. Thank you very much for encouraging us with your words. Dr. Srinivasan Duraisamy, PhD, Technology New Platform Vice President, Reliance Industries Limited, Navi Mumbai, was here for valedictory function. I would like to express my wholehearted gratitude for your kind presence. I would like to thank you both for being with us today in spite of busy schedule. From bottom of my heart, I would like to thank our school management committee chairman, our father figure, Govinda sir, our honorable treasurer, Sri Ravindran sir, our councillor and management committee member, Advocate Haridas sir, having always supporting us. Thank you very much, sir, all of you. We are indeed, I would like to extend our wholehearted thanks to our manager Padmanabhan, our assistant manager Krishnan, our principal. She was very much associated with this program, but she could not join today and yesterday due to her personal reasons. I am greatly indebted to them for having extended support to them. Thank you all. With deep reverence and gratitude, I would like to thank our teachers for making us what we are today. I place on record the contribution and effort made by all of you. Thank you all. We are indebted to the members of the
especially Anil, Manoj, Chandran, Shanti, and all my helpers. I have no time to speak out your words. Please take it is from my bottom of heart. Thank you very much. Without you, this function would not have gone this smoothly. And our sincere gratitude to students, parents, well-wishers who were present for this occasion. I will be leaving if I don't thank SACO, who has provided this auditorium for 2 days. Without their support, this event would not have happened here. I thank them greatly, and I am also thanking the catering service, Mr. Prasad. It was appreciated by one and all, and we will be engaging him for each and every occasion in future. Thank you, Prasad and team. And I am also thanking the press, media who has covered this stage and sound providers, and especially our anchors for 2 days, Srimati Devika and Srimati Soumya. Thank you all. Let God bless all of you. Thank you. Thank you very much. दिव्य संगोष्ठी महोत्सवे तत्रागत्य विषयावतरणं कृतवन्तः विषयग्रहणं प्राप्तवन्तः सर्वेषां कृते नमस्कारः वेदवेदान्तदर्शनादिविषयाः लभ्यमानाः जीवनमूल्याः स्वजीवने आदर्शः भवेयुः इति प्रार्थयामि सर्वे श्रूयते यत् विनयफलं शुश्रूषा गुरुशुश्रूषाफलं सुखं ज्ञानस्य फलं विरतिफलं च आश्रयनिरोधः द्विदिन संगोष्ठी समापन शुभावसरे सर्वेषां उन्नमनाय जगदीश्वरं प्रार्थयित्वा देशीय गानालापनार्थं सर्वेषां श्रद्धां काङ्क्षामहे। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। पंजाब सिंध गुजरात